robotic and enthusiastic students. Hegidra Yelru. Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and the batch Yatharth. We are in second chapter of chemistry, that is matter around us pure, and today's lesson number is 5. So let's quickly recall what we have done in the previous 4 lessons, right? So video number 1 nalli ಏನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ ನಾವು pure substance ಇದು one category elements ಬಗ್ಗೆ. Video number 2 nalli compounds, video number 3 nalli we learned about what exactly this homo and heterogeneous mixtures are, how they are different, how mixtures are different from compounds, our differences kaltvi, and taking different examples we started justifying why it is compound, why the other one is mixture, right? So ee video dali the next video dali, that is 4th video dali, we learned about solution is an example of homogeneous mixture. So our solution alli yavudella kaltvi, what do you mean by saturated, unsaturated, supersaturated solution, properties of solution, examples of solution, adra ಬಗ್ಗೆ kaltvi, right? Different types of alloys ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ, composition of alloys. Now in this video let's understand the examples, detailed examples of heterogeneous mixture. They are, one is suspension, the other one is colloidal solution. So when you learn about the definition of suspension, you learn about the properties. When you learn about the colloidal solution, you learn about the types of colloids and the properties of colloidal solution. These are the content we have today to complete. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇವುಗಳ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಅ ವಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇನ್ colloidal solution. Particle size is greater than 100 nanometer. ಎಲ್ಲಿ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ sand mixture na observe ಮಾಡಿ, the sand particles are visible to your eyes, so I can say that a suspension. Or if you have chalk piece powder, so if you have chalk pieces, crush it, make a powder, dissolve them in a water, just observe how the particles or the overall solution looks like. That is another example of suspension. When I talk about colloidal solution, take up milk in a glass. Okay, so adondu colloidal solution ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can't see particle size, but it has different characters compared to suspension as well as true solution. So when I talk about true solution, imagine sugar solution or salt solution in front of you and you observing that. So adu true solution ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ having imaginations in your mind, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗೀತು. ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು colloidal solution. Suspension ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? So suspension is a heterogeneous mixture, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, in which particle size, ಯಾವ particle? Solute particle size is greater than 100 nanometer. So ಅಲ್ಲಿ particles of suspension ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ they are visible to naked eyes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಾಟರ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ವಾಟರ್, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ heterogeneous mixture because you can separately see solute and solvent with the boundaries. Next, particles of suspension can be seen by naked eyes. Particles of suspension scatter beam of light passing through them and they make the light path visible. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this actually, the B solution here in the example, image ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್.
ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಲೇಸರ್ ಬೀಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ಎನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಾರಿ, ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಇದು ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟಿಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪೌಡರ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. They can be separated from the mixture by the process of filtration. ಯಾವುದು solute particles ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ using a filter paper you can separate from the solvent. So here you call it as suspension because particle size are greater and you can actually separate them using a filter paper. So these are the important properties of suspension. Now, what do you mean by colloidal solution? Colloidal solution is also a heterogeneous mixture where the particle size will lie between or ranges between 1 nanometer to 100 nanometer. So particle size between of true solution and ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 nanometer to 100 nanometer. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಈ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it has two phase, dispersion medium, dispersion phase anta heli. I'll talk about it. Before that, let's discuss few examples. Your blood is a colloidal solution. Milk, jelly, cloud, fog, chimneys ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಮ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಫಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಸ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಇಫ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೂಲ್ water particles, like just like how you feel the moment you sit in front of the cloud or you stand in front of the cloud or cloud just passes through you, you feel a chillness, right? Yake, because air is carrying what type of particle? Liquid type of particle. So fog, cloud, jelly, starch solution in water, milk, curd, blood, soap, ink, idellavalu kuda soap solution. All these are what? Colloidal solutions. These are called as colloidal solution. Now, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು? ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದದು? ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. The components of colloidal solution: dispersed phase, dispersion medium. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶುಗರ್
ಈ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತನ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ. ಆ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಗಾಳಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಆಯ್ತಾ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಸೊ ವಾಟರನ್ನು ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏರನ್ನು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಯೋಣ. So based on different dispersion phase physical state, dispersion medium physical state, we have almost 8 types of colloids with us. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಥವಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ trapped inside the liquid. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಮ್. ಫೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಫೋಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ನೀವು ಅದೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇವಾಗ ಸಾಲಿಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲ? ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಮ್ ಅಂತೀರಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮಿಗೆ ಬ್ರೆಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏರಜೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾಗ್ ಇದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏರೋಸೋಲ್ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏರಜೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರಜೋಲ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು? ಏರಜೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರಜೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಏರಜೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದೇ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏರಜೋಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಏರ್ contains liquid particles. At the same time, any traffic area where lot of dust is hitting on you, lot of air is carrying dust particles anta helidre, that is solid aerosol, because in that dispersion medium you can see small dust solid particles which are acting as a dispersed phase. So dispersed phase anta heli ನೀವು ಅಲ್ಲಿ solid particles ನ ನೋಡಬಹುದು. So example, best example is smoke. ಈ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಇಂದ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಚಿಮ್ನೀಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತು: ಫೋಮ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ aerosol, ಸಾಲಿಡ್ aerosol. Out of 8 you have learned 4 types. Now easiest one is ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಮಿಲ್ಕ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು, ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಜೆಲೀಸ್. Do you remember your jelly chocolates or butter or cheese or curd? ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಕರ್ಡ್. ಕರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ entrapped in the semi solid. So liquid and solid is actually called as gel. Liquid and solid is actually called as gel. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಲ್. ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್. ಈಗ 7 ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದು, ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಅಥವಾ ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್. 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಮ್ ಆಯಿತು, 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ aerosol ಆಯಿತು, ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಗ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಯಿತು, 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. 6th ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ವಾ. ಜೆಲಿ, ಬಟರ್, ಚೀಸ್, ಕರ್ಡ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಜೆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ಉಲ್ಟಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಹಾಕಿ. ದ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಯು ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮನೆಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಾಲ್. ಸಾಲ್ is also one of the type of colloidal format. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್. The other one, the last one is solid in solid. Easy. Solid sol you call it as. Best example is alloy. So solid in solid is solid sol. Liquid in liquid is emulsion. Why not gas in gas, students? Because gas in gas makes homogeneous mixture. Best example is air. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ boundaries ಇರಲ್ಲ. It will completely intermix through the process of diffusion. So you cannot consider that under colloid as an example, right? So these are the 8 different types of colloids. Now let's get into the properties of colloids in a very simpler way without much explanation. So colloids really, first of all, it is a type of what mixture? Heterogeneous mixture, because you can see a clear boundary between dispersion phase and dispersion medium. Now particle size ಏನಾಗಿರಬೇಕು? It is too small to be individually seen by the naked eye. So you have to use a powerful microscope to detect the particle size. Colloidal particles do carry charge. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಆ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಉದುರಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರೈನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು neutralize the charge which is present on cloud, because cloud is a colloidal particle. I'll talk about this in application of colloids, okay? No worries. So ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ರೈನಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ದ ಬ್ಲಡ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ colloidal particles do carry some charge in it. They are not neutral. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? Next comes colloidal particles to path. If you observe the dispersed phase particle present in colloids, they do have a movement. ಯಾವ ತರದ್ದು? zigzag path or zigzag movement. ಅದನ್ನ technically you call as Brownian movement. You call it as Brownian movement. So ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ pollen grains. Take some pollen grains of hibiscus plant and put it in water. Just observe how they move. Actually, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Colloidal particles present in dispersed phase and dispersion medium, they colloid each other
phase particles colloid each other, medium particle colloid each other. So that's how collision happens. Now, they do not settle down when left undisturbed. That is called as colloid. That is why colloid is quite stable. ಅವುಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೂ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Then comes, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Normal filter paper use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು animal membrane filter paper ನ use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, you cannot separate the colloidal particles. So special technique of separation known as centrifugation is needed to separate the colloidal particles from the dispersion medium. So ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ difference ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, they cannot pass through animal membrane such as parchment membrane or goat skin, which is semi-permeable nature. Semi-permeable anta helidre enu, it allows only the particles of dispersion medium to pass through, but not dispersion phase. Artha aita? These are the major points. Then comes Tyndall effect. What do you mean by Tyndall effect? Tyndall effect can be observed when fine beam of light enters a room through a small hole. Theaters nalli ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇಂದ ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ, you see a lot of dust particles in that beam, right? Actually it is the opposite way. That dust particles are scattering the beam in such a way that we observe a cone type of path. So ಅದನ್ನೇ ನಾವು Tyndall effect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. This happens due to the scattering of light by the particles of dust or air. Say torch na ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ particles of dust or torch will scatter here. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, because container A is a true solution, container B is having milk, which is a colloidal solution, hence it will show the path. So a cone shape path ಅನ್ನು ನಾವು Tyndall cone ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸನ್ ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ರೇಸ್ದು ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Yeah, that's all. So I hope this video was helpful to you. So next video dali we would be concluding colloids, true solution, and as well as nama suspension. But adakina munche we have to do certain calculations based on concentration of solution that we'll be covering in the next video. So what did you learn today? What do you mean by suspension? What is the particle size of suspension? Kaldra properties of suspension. Yenu properties? Ondo, it is a heterogeneous mixture. Particle size is greater than 100 nanometer. Particles are not stable, hence they settle if you keep the suspension undisturbed for quite a long time. Particles show the path of the light by scattering. So ali scattering of the light agutte. Tyndall effect you can observe in suspension. And particle size, since they are very large, you can see them using your naked eyes, and also you can filter them using filter paper. Then comes colloids. What do you mean by colloids? Colloids are heterogeneous mixture whose particle size ranges between suspension and true solution, that is 1 nanometer to 100 nanometer. So it has two phases, dispersion phase and dispersion medium. Based on the physical state of dispersion phase and dispersion medium, colloids particle have been classified into 8 type. Yaudelladu? So liquid in gas. Okay, liquid particles which you trap in gas. It should have been gas in liquid, right? See, gas in liquid. 8 types. Quick agi memorize marana. Gaseous particle in liquid, so it is G in L. Gaseous particle in L. You call it as what? Foam. Foam, leather foam alla. It's actually the soap foam, whipped cream. Aritara, if I trap gas in solid, then you call it a solid foam. Example is bread. Then we talked about 2 aerosols,
right? What are they? ಆ ಎರಡು aerosol ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Suppose say that you are trapping liquid particles in the continuous medium of gas. So liquid in gas, then you call it as aerosol. So what type of aerosol? Liquid aerosol. Example, cloud. So suppose if you trap solid particle, imagine the dust, the gas carrying dust, then you call it as solid aerosol. ಅದು ಕೂಡ solid aerosol ಆಗಿರುತ್ತೆ. Example ಏನು? Smoke. So almost 4 types ಕಲ್ತ್ವಿ: foam, solid foam, liquid aerosol, solid aerosol. Then comes emulsion, milk. What do you mean by emulsion? Liquid dispersed phase in liquid dispersion medium type of colloids. You call them as emulsion. Emulsion ಅಲ್ಲಿ particles ಗಳಿಗೆ charge ಇದೆಯಾ? Yes, they do carry charges. So then comes solid in solid. Alloys ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? Solid in solid, they are called as solid foam. They are also called as solid foam only, right? Yeah, solid sol. So liquid in liquid is emulsion, solid in liquid is solid sol. Next I know, what is the next type of colloids you learnt? Gel and sol. Solid in your paint, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, solid paint particles in liquid of your pen. Okay. ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜೆಲ್ಲಿ, ಚೀಸ್, ಬಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ liquid has trapped inside the solid. So these are the 8 different types of colloidal particles you have observed. Then you analyze about the properties. Heterogeneous in nature. Particle size ranges between 1 to 100 nanometer. Particle size is too small, you have to use microscopy to see it. Particle do scatter the beam of the light. Particle size do have zigzag movement and you call it as Brownian movement. The scattering light phenomenon is actually called as Tyndall Effect. Tyndall cone ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Followed by important point ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you cannot filter the particle size. You can separate dispersion phase and dispersion medium using a technique called as centrifugation, where you keep the content and you rotate at higher speed. Centrifugal force will make the particles to settle down. Solid particles will try to settle down there. ಆಯ್ತಾ? So ಇಷ್ಟು ಕೂಡ points about suspension and colloidal solution. So thank you so much for watching this video. In the next video, I'll come to you with the explanation of concentration. If you have any doubts, please do put them in the comment box. Thank you so much. Meet you in the next class. Till then, bye. Take care.